ओम शांति। 31 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जदि उच्च पद पाइबार अछि तेबे सच्चा बाबांक सहित सर्वदा सच्चा होए रुह। कौनसी भूल होइगले बाबांक ठारू क्षमा मागिनिय निज मतरे चाल नाही। आजिर प्रश्न, केउं मीठा संतान माने केबे हेले लुचि रही पारिबे नाही? उत्तर, जेउमानंकर ईश्वरीय परिवार प्रति स्नेह अछि, जेउमानंकु राति दिन सेवा करिबार ही चिंता लागी रहिछि, जेउमाने एही भली सेवाधारी आज्ञाकारी एवं विश्वस्त अटंती, केबे हेले मनमतरे चालंती नाही, बाबांक सहित सच्चा एवं स्वच्छ हृदयर संबंध रखिछंती, सेमाने केबे हेले लुचि रही पारिबे नाही। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। एही गीतरे ग्यारेंटी कहार थिला? माता पितांक सहित पिलामानंकर ग्यारेंटी रहिछि जे बाबा आमर त केवल आपणଙ୍କ व्यतीत आमर अन्य केही नाही। एहा केते उच्च लक्ष्य। यही भली श्रेष्ठ पितांकर श्रीमतरे जदि केही चालंती तेबे ग्यारेंटी अछि सिए निश्चित उच्च पद पाइबे। किंतु देखिबाकू गले बुद्धि कहुछि एहा बहुत उच्च लक्ष्य, जाहाकि कोटिकरे केही एवं केही भितरे मध्य जणे जणे माଳାर दाना होई थान्ते। पिलामाने मात पिता मध्य कहुछंती, किंतु माया एति शक्तिशाली जे बहुत मुश्किल रे केही केही ग्यारेंटी उपरे चाली पारंती। तेबे समस्ते निजकू पचारि पारिबे जे प्रकृतरे मु माता पितांकर होइछि। बाबा कहुछंती बहुत अल्प अछंती, सेथिपाई तो देख माला केते कम आत्मांकर हेउछि। केते कोटी आत्मा मानंक मध्यरु केवल 8 जनकर वैजयंती माला तियारी हेउछि। केही केही कहुछंती गोटिए कथा, करुछंती आउ गोटिए कथा। सेथिपाई बाबा मध्य कहुछंती देख एहा केते आश्चर्य कथा। बाबा केते स्नेहरे बुझाउछंती, किंतु सुपुत्र बहुत कम बाहारुछंती। पिलामानंक भितरे एते शक्ति नहीं जाहाकि श्रीमत अनुसारे चाली पारिबे। तेबे निश्चित रावणर मतरे चालुछंती, सेथिपाई एते उच्च पद पाई पारु नाहंती। तेणु केही क्वचित ही माଳାर दाना होई थांती एवं सेही मीठा संतान माने लुचि रही पारिबे नाही। सेमाने सर्वदा बाबांक हृदय रही थांती। सेमानंकर राति दिन सेवार ही चिंता रही थाए, ईश्वरीय संबंध प्रति स्नेह रही थाए। सेमानंकर बुद्धि कुआडे बाहर को जाए नहीं। तेबे एही भली स्नेह दैवी परिवार प्रति रखिबाकू हेब। अज्ञान कालरे मध्य पिलामानंकर पितांक सहित एवं भाई भौणींक सहित परस्पर भितरे बहुत स्नेह रही थाए। एठारे तो काहार टिकिए हेले बाबांक सहित जोगो नहीं। ग्यारेंटी तो बहुत करुछंती, भक्ति मार्गरे गायन करि थांती। एबे तो पिलामाने सम्मुखरे अछंती, तुमे माने विचार कर। भक्ति मार्गरे जेउमाने एते गायन करुछंती सेमाने केते स्नेहरे मने मध्य पकाउछंती, किंतु एठारे तो मने ही पकाउ नाहंती। बाबांकर हेबा परे माया शत्रु होई जाउछि। जेतेबेले बुद्धि बाहर को चाली जाउछि सेतेबेले माया भल भावरे तळकू खसाई देउछि। सेमाने निजे ही बुझी पारु नाहंती जे आमे जाहा किछि करुछु ताहा तळकू खसिबा पाई ही करुछु। निज मतरे चाली तळकू खसिबारे लागिछंती। सेमानंकु जणा ही पडु नाही जे आमे कोन करुछु। किछि ना किछि दुर्बलता बा त्रुटि तो पिलामानंक भितरे निश्चित अछि। कहुछंती गोटिए कथा
ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତେଣୁ କେତେ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କୋଟିଏରେ କେହି ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିଭଳି ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସେହି ବିଚରାମାନଙ୍କର ପଦ ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବୁ, ରାମ ସୀତା ହେବୁ ନାହିଁ। ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚଳନ ବି ତ ସେହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ନା। ବେହଦର ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ କେତେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେପରିକି ରାଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ପୁଣି କାମ ବିକାରର। ଯଦି କାମ ବିକାର ନାହିଁ, ତେବେ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ତ ସମସ୍ତେ। ମୋହ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଉଛି। ଲୋଭ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ପାଇ ପଇସାର ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେବେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଅଟେ ନା? କାହାର ଚୋରି କରିବାର ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ମନ ଖାଇବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ତେଣୁ କି ପଦ ପାଇବି? ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଭଳି କାମ କିପରି କରିପାରିବି? ମାୟା ବହୁତ ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବି ବୁଝାଅ, ତଥାପି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କେହି ତ ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରର ସମାଚାର ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ବୁଝାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଚିନ୍ତା ତ ରହୁଛି ନା, ପୁଣି ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା କମ୍ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ବଡ଼ ହେବା ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇବା। ଏଠାରେ ତ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବି, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ମାଳା କେତେ ଛୋଟ ହେଉଛି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହେବେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ହୃଦୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବହୁତ ଦରକାର। କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସଚ୍ ତୋ ବିଠୋ ନଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତରେ ଥିଲେ ବସି ବସି ନାଚ, ଖୁସିରେ ନାଚ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସତ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ରାସଲୀଳା ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ହାତ ତ ବହୁତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା କେତେ ପ୍ରବଳ। ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ, ତେବେ ତା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାର ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଭୂତ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି
ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିମା ତ କାହାର ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତେବେ ମହିମା କ'ଣ କରିବେ? ଲହୁଣୀ ଚୋରି କଲେ, ଅମୁକକୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଅକାସୁର ବକାସୁରକୁ ମାରିଲେ, ଅମୁକ ଅମୁକ କଲେ, ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଏସବୁ ହେଲା ମିଛ କଥା। ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତେବେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ବତାଇବେ? ମୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରାବଣ, କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ ଆଦି ଥିଲେ। ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ ପିଲାଛୁଆ ଥିଲେ ନା। ଆରେ ତୁମେ ତ ଗାୟନ କରୁଛ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ପୁଣି ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ବଢ଼ିବ କିପରି? ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେହି ମହିମାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଘରେ ଯାଇ ବୁଝାଅ, ତେବେ ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର କଥା ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରହିଲା। ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ କହିବ, ତେବେ କହିବେ ବାଃ, ବିକାର ବିନା ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମତରେ ଚାଲିବୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ବାବା ତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଧର୍ମରାଜପୁରୀର ଅଦାଲତରେ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଏହି ପାପକର୍ମ କରିଛ। ନିଜ ମତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପ କଳ୍ପର ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ିଦେବ। ନା, ଏବେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲ, ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ବି ବିକାରର ଆବର୍ଜନା ଯେପରି ନ ରହୁ। ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ନାରଦକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନା, ନିଜର ମୁହଁକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖ। ତେବେ ସିଏ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ତ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛି? ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଘୁରୁନାହିଁ ତ? ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁନାହିଁ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବେ, ସେମାନେ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିବେ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭାରତର ଯୋଗ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ତାହା ତ ନିରାକାର ବାବା ହିଁ ନିରାକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ମେହନତ ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରହିବା। ଏକଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବହୁତ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା, ତାହା ତୁମର ମିଠା ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଇବୁ। ତେଣୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରୁହ। ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିନିଅ। ଦେଖ, ଏହି ସନ୍ତାନଟି କ୍ଷମା ମାଗିନେବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଟିକିଏ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। କାରଣ ମନ ଖାଉଛି, ତେଣୁ ଭାବିଲା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ୟାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିକର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ବାଃ, ମୋର ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲ, ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାବା ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୁଲକୁ ଶୁଣାଇ କ୍ଷମା ମାଗିନିଅ, ନଚେତ୍ ସେହି ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ, ଶେଷରେ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ସେହି ଯୋଗର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, ଏହା ତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ସଦୃଶ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ରାଜ୍ୟ କରିଲେ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କରୁ କରୁ କିପରି ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ତୁମେ ପୁଣି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁସ୍କିଲରେ ଧାରଣ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। କହନ୍ତି, ସେଠଜୀ ଆପଣ ଚାବି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିବେକ କହୁଛି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ମାଳାର ଦାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯୋଗ ଉପରେ। ମାୟା ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ନେଉଛି, ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥାନ୍ତେ। ପାପର ଡର ଥାନ୍ତା। ଯେପରି ଏହି ସନ୍ତାନ ତ ବହୁତ ଭଲ। ସତ୍ୟତା ଏହିଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାଙ୍କର ଭଲ ପଦ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗୀତରେ ଦେଖ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, କେବେ ବି ଏହିଭଳି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନର। ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଲା ବୁଝାଇବା। ନ ବୁଝାଇଲେ କହିବେ ଆମକୁ କ'ଣ କେହି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସାବଧାନ ରୁହ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଣାଇ ନଥିଲ। ବାବା ସଫା ସଫା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଟିକିଏ ବି ପାପ କରିବ ତେବେ ତାହା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ।
ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ତ ତୋବା ତୋବା କରିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପାପ କରିବ ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେବେ ତା ବଦଳରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କାନ କଟାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କୁହ ତାଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟ ଖାଇବା, ସତ୍ୟ କହିବା, ସତ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ଯେହେତୁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥାରେ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ସଚ୍ଚା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କର ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, सत्यता पूर्वक बाबांकर सेवारे लागि जिबाकु हेब। संपूर्ण विश्वस्त आज्ञाकारी हेबाकु हेब। ईश्वरीय परिवार प्रति सच्चा स्नेह रखिबाकु हेब। 2 नंबर, श्रीमत सहित मनमत बा रावण मतର ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ନାହିଁ। एकमात्र बाबा, अन्य केही ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିନେବ, ତେବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ସୁଗନ୍ଧ ସହଜରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯେପରି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମେସିନାରୀକୁ ଯଦି ତୀବ୍ର ବେଗୀ କରିଦେବ, ତେବେ ଅନେକ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜଳି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲାଇବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦିଅ। ତେବେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବାବା ରହିଥିବେ, ସେଠାରେ ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ, ତାହା ତୋହଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ। ଏହି ସ୍ୱମାନର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୀ ହୁଅ ଏବଂ ବିଜୟୀ ବର୍ଷ ପାଳନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।